నమస్కారం వీడిజిటల్ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు దివ్య వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు యువత మైండ్ సెట్ పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యువత నా వల్ల కాదు అనే మాట పక్కన పెట్టి నేను ఏదైనా చేయగలను అనే సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్లాలని పిలుపు విశాఖ బీచ్ రోడ్ మ్యూజియంలో 2 రోజుల పాటు కన్నుల పండుగగా జరిగిన వైజాగ్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వివిధ ఛాయాచిత్రాలను ఆసక్తిగా తిలకించిన ప్రశంసించిన మాజీ మంత్రి రోజా సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి దేవస్థానంలో వివిధ భాగాలను ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్ భక్తుల సౌకర్యాలు మెరుగుపరిచేందుకు ఆలయాన్ని పరిశీలించినట్టు వెల్లడి కెప్టెన్ రామారావు కూడలి రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో నిత్య పూజలతో పాటు వారం కొనసాగుతున్న అన్న సమారాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారి అన్నప్రసాదాన్ని భక్తులకు అందజేసిన వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు ద్రోణం రాజు శ్రీవత్సవ యువత మైండ్ సెట్ మారాలి నా వల్ల కాదు అనేది మైండ్లో నుంచి తీసేయండి మీరు ఏదైనా చేయగలరు మీకోసమే రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ తీసుకొచ్చాం మీకు సహకరించే మొత్తం ఎకోసిస్టమ్ ఇందులో ఉంటుంది ఇన్నోవేషన్ హబ్ తీసుకొచ్చామన్నారు మంగళగిరి వేదికగా రాష్ట్రంలో 5 ప్రాంతాల్లో రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ వర్చువల్గా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ యువత చేయలేనిది ఏదీ లేదన్నారు మీరు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధిస్తారని అన్నారు నా వల్ల కాదు అనే పదం మర్చిపోయి నేను చేయగలను అనే విధంగా ముందుకు సాగాలన్నారు యువత భవిష్యత్తు కోసం ఈ హబ్ను రాష్ట్రంలో 5 ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించామని అంతేకాక 175 టెక్ పార్కులను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. And also we are focusing more on green hydrogen also. Either rooftop power generation or KUSUM, even substation generation, integration of solar, wind, and also pumped storage energy, and if necessary to bridge that gap temporarily thermal and hydel, everything we are working. So what I wanted to request all of you who are all online, think globally, act globally, distance is not the constraint. You must have you have to remove in your mind, I cannot do it. You are capable of doing anything. This Ratan Tata Innovation Hubs will help you, will facilitate and hold, and what are all the problems you are facing, they will work it out. Ultimately, change of mindset is very, very important. In the initial stage, everybody is interested. Today there is a Guinness record. Tomorrow onwards, you are thinking somebody will come and help you. It won't happen. Continuous efforts, continuous thinking, and not only innovation, you have to come with new ideas. You are having 5 centers, 175 parks, major center, Ratan Tata, this thing. We are going to create policies. We are going to bring that ecosystem, venture capital, and also mentoring. And also I am asking all of you, government is keen to spend money. That money has to be used for wealth creation. That is where public-private partnership is important. If you do all these things, even now, just now, Baba Kalyanji, as rightly mentioned, he told me, I am going to keep one person in this center, 1 or 2 persons from my company side. They will update me what are all the developments are happening. If I watch all over the world, any new idea will come to me. I will pass on to this center for execution. I am really happy that that is the innovation. That is a creative idea. If all big groups, if you keep one person here and watch what is happening here and also give your ideas continuously, then it is a game changer. Our youth are very, very creative, I am telling you. But we are not motivating them, we are not inspiring them. Ultimately, we are not in a position to, sometimes some failure, we are not acknowledging, or we are not in a position to handhold further. This is a lot of opportunities. వేలంపేటలో ఓ బహుళ అంతస్తుల భవనం పక్కకు ఒరిగింది. అదృష్టవశాత్తు ఆ ఘటనలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. ఓ బిల్డర్ ఆ బహుళ అంతస్తును నిర్మించి 2.5 సంవత్సరాలైంది. నిర్మాణ లోపం ఫలితంగా ఆ బహుళ అంతస్తు భవనం పక్కకు ఒరిగిపోయింది. వెంటనే ఆ ప్లాట్లో ఉన్న ప్రజలు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. ప్రమాద ఘటనను తెలుసుకున్న నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులు సిహెచ్ వంశీకృష్ణ శ్రీనివాస్ హుటాహుటిన అక్కడ చేరుకున్నారు. బాధితులతో మాట్లాడి ధైర్యం కల్పించారు. అధికారులు కూడా స్పందించి బాధితులకు అండగా నిలబడ్డారు. నాసిరకం నిర్మాణం సాగించి తమను మోసగించిన బిల్డర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఫ్లాట్ యజమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి దేవస్థానంలో నిత్యం జరిగే కార్యక్రమాలను, అన్నదాన నిర్వహణను జిల్లా కలెక్టర్ హరీందర్ ప్రసాద్ పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొండపై వివిధ విభాగాలను, అన్నదాన సత్రంను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసి అక్కడ పరిస్థితులను భక్తులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. దేవాలయాల్లో సౌకర్యాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందన్నారు. అందులో భాగంగానే సింహాచలం సందర్శించడం జరిగిందని తెలిపారు. దేవస్థానంలో ఏర్పాట్లపై భక్తులు సంతృప్తిగానే ఉన్నారని, మరికొన్ని చోట్ల చిన్న చిన్న మార్పులు తీసుకురావాల్సిన పరిస్థితి ఉందని చెప్పారు. వాటిపై అధికారులకు పలు సూచనలు చేయడం జరిగిందన్నారు. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా ఆదేశాలు జారీ చేసినట్టు వెల్లడించారు. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనము సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళు కార్యక్రమాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, దాంట్లో ప్రజలు మెయిన్గా భక్తులు సంతృప్తి పొందుతున్నారా లేదా, ఇక్కడ వాళ్ళు దర్శనానికి ఎంత అవకాశం తీసుకుంటున్నారు, చాలా సులువుగా వాళ్ళు దర్శనం జరిగిందా లేదా, అదేవిధంగా ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు ఏ విధంగా ఉంది, మంచినీళ్ళ సదుపాయాలు కానీ పరిశుభ్రత కానీ ఏ విధంగా ఉంది అని పరిశీలించడం జరిగింది. ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్న అధికారులకు సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వచ్చే ప్రతి ఒక్క ప్రజలు కూడా పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తితో దర్శనం చేసి వెళ్ళాలని వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇచ్చే ప్రసాదంలో కూడా నాణ్యత పెంచాలని, అదేవిధంగా ఆల్రెడీ చేస్తున్న అన్నదాన ప్రసాదం గురించి ప్రజలు ఒక ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రజలతో మాట్లాడితే వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా ఉంది అని చెప్పడం జరిగింది. సో వాళ్ళని మన సిబ్బందిని సేవ్ వేలో కొనసాగించమని ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మెట్ల మార్గంలో కానీ నడక మార్గంలో కానీ వచ్చేవాళ్ళు ఇబ్బంది లేకుండా గుడికి చేరుకోవడానికి కావాల్సిన ఫెసిలిటీస్ కూడా చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఈ వైట్ పెయింట్ అని కూడా కొంత ఇంప్రూవ్ చేస్తూ గతంలో పోయిన వర్షం వల్ల పోయిన ప్లేసెస్లో కూడా ఆ పెయింటింగ్ వేయించమని చెప్పడం జరిగింది. మెయిన్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ అని ప్రజల యొక్క అభిప్రాయం ఏముంది జనరల్గా ప్రభుత్వ సేవల మీద, ఎస్పెషలీ ఎండోన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక గుడిల్లో ఇచ్చే సేవల మీద ప్రజల యొక్క సంతృప్తి ఏ విధంగా ఉందనేది అడిగి తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు రావడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మెరుగైన సేవలు అందించే విధంగా అధికారులు చర్యలు తీసుకుని చెప్పడం జరిగింది. వైజాగ్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేసిన ఛాయాచిత్ర ప్రదర్శనను వైసీపీ నాయకురాలు, మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా సందర్శించారు. ప్రపంచ ఫోటోగ్రఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖ మ్యూజియంలో అసోసియేషన్ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రదర్శనలో ఉన్న ఫోటోలను ఆమె ఆసక్తిగా తిలకించి ఫోటోగ్రాఫర్ల ప్రతిభను ప్రశంసించారు. ఈ సందర్భంగా రోజా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఫోటో జర్నలిస్టు సమాజంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారని కొనియాడారు. వారు తీసే చిత్రాలు సమాజంలో సమస్యలను, సాధించిన అభివృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తాయని చెప్పారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా గతంలో జరిగిన ఘటనలను తెలుసుకోవడం సాధ్యపడిందన్నారు. ఫోటో జర్నలిస్టు తీసే ఫోటోల వెనుక ఎన్నో కోణాలు ఉంటాయని చెప్పారు. నగరానికి చెందిన ఫోటో జర్నలిస్టులు జాతీయ స్థాయిలో కూడా ప్రతిభ కనబరిచినట్ల పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ నేతలు రామకృష్ణ, మూర్తి, తిరుపతిరావు, ఫోటో జర్నలిస్టులు, వైసీపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. 2 days జర్నలిస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ అందరూ 200 ఫోటోకు పైగా ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్గా పెట్టడం జరిగింది. సో ఆ ఫంక్షన్కి రావడం నిజంగా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నా కుటుంబ సభ్యులతో, అన్నదమ్ములతో కలిసినంత ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే నా అందరి లైఫ్లో కూడా ఫోటోగ్రాఫర్ అనేది ఒక భాగస్వామ్యం తెలియకుండానే అయిపోయి ఉంటారు. మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మన బర్త్డేలు కానీ, మన పెళ్ళిళ్ళు కానీ, పండగలు కానీ, వేడుకలు కానీ ప్రతిదీ కూడా ఫోటోగ్రఫీ లేకుండా జరగదు. సో ఇదన్నీ కూడా మనకు ఒక అద్భుతమైన మెమరీస్గా మనం పెట్టుకోగలుగుతున్నామంటే ఈ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వల్లే అని నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతాను. అండ్ ముఖ్యంగా నా లైఫ్లో నేను ఈ స్థాయిలో ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్గా, సక్సెస్ఫుల్ పొలిటీషియన్గా నించోగలిగాను అంటే అది నా జర్నీ ఒక్క ఫోటోతో స్టార్ట్ అయింది. మా కాలేజ్లో నా ఫోటో చూసి ఈ అమ్మాయి ఎవరో బాగున్నారని చెప్పి నన్ను సినిమాకి సెలెక్ట్ చేశారు. సో ఎక్కడో తిరుపతిలో పద్మావతి కాలేజ్లో చదువుతున్న నేను ఒక హీరోయిన్గా ఒక మంత్రి స్థాయి వరకు ఎదిగాను అంటే ఈ ఫోటో వల్లే. కాబట్టి ఫోటోగ్రాఫర్లు అంటే నా అన్నదమ్ములుగా నేను ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా ఉంటాను. అందుకే పిలవగానే వచ్చేసాను. అండ్ నేను ఒకటే చెప్పగలను, మనని భగవంతుడు సృష్టిస్తే ఆ భగవంతుడిని కూడా అందంగా తీయగలిగింది ఒకరే ఫోటోగ్రాఫర్, అంతేనా? సో పెద్దలు చెప్తారు పంచభూతాలు
ఈ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తాయని. ఆ పంచభూతాలని కూడా అద్భుతంగా తమ కెమెరాల్లో బంధించగలిగే ఈ కెమెరామ్యాన్లు ఎప్పటికప్పుడు మీ స్కిల్స్ని ప్రమోట్ చేసుకుంటూ ఎప్పుడూ సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను చూసినప్పుడు ఒక చిన్న కెమెరా ఉండింది, మళ్ళీ ఒక పెద్ద కెమెరా అయింది, మళ్ళీ డిజిటల్కి వచ్చింది, అలా ఎప్పటికప్పుడు మారుతూ ఉంది. సో మీరు కూడా మారకపోతే ఫోటో గోడకి వేసినట్టు ఫ్రేమ్లో నిలిచిపోతారు. సో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వమని బ్రదర్స్ అందరినీ కోరుకుంటూ, ఈరోజు ఇక్కడ చూసిన చాలా ఫొటోస్కి జాతీయ స్థాయిలో అవార్డ్స్ కూడా వచ్చింది మనం గమనించాం. అంత అద్భుతంగా అంత కళ్ళకి కట్టినట్టు తీయటం అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే 1000 అక్షరాలతో చెప్పలేనిది ఒక ఫోటోగ్రఫీతో మనం చెప్పచ్చు. ఫోటోకి అంత పవర్ ఉంది. సో అలాంటి ఫోటోగ్రాఫర్స్ డే సందర్భంగా ఈ 2 రోజులు ఏదైతే ఈ ఎగ్జిబిషన్ను పెట్టారో ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ, సో ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీడియోగ్రాఫర్స్ కూడా, ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్స్ అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్. నగరంలో ఎంతో విలువైన భూములను లూలు సంస్థకు ప్రభుత్వం కేటాయించడాన్ని వామపక్ష ప్రజా సంఘాల నేతలు ఖండించారు. డాబా గార్డెన్స్లోని అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో సిపిఎం నేత కార్పొరేటర్ డాక్టర్ బి గంగారావు, ఇంటెక్ ప్రతినిధి రాణి శర్మ మాట్లాడారు. ప్రజలకు వినియోగించాల్సిన భూములను కారు చౌకగా కార్పొరేట్ సంస్థలకు కేటాయించడంపై మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం సాగర తీరంలో కోట్లాది రూపాయలు విలువ చేసే భూమిని లూలుకు అతి తక్కువ ధరకే కేటాయించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రక్షణ పరంగా ఆ ప్రాంతం ఎంతో కీలకమైందని అన్నారు. అలాంటి సున్నితమైన ప్రాంతంలో వివిధ బహుళ సంస్థకు భూమిని కేటాయించడం ఏమిటని ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు. ఈ భూమిని ప్రజల అవసరాలకే ప్రభుత్వం వినియోగించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆ స్థలంలో సైన్స్ పార్కు నిర్మించాలని ప్రభుత్వాన్ని గంగారావు, రాణి శర్మ కోరారు. సిఆర్జెడ్ జాగాలో పడుతుంది. అది సిఆర్జెడ్ మీ అందరికీ తెలుసు, సముద్రం తీరానికి 1 అంటాం, ఇది 2లో పడుతుంది. అంటే దీంట్లో చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి. చాలా ఓపెన్ స్పేసు, ప్రజలకి విశాఖపట్నంలో భూమి చాలా తగ్గిపోతున్నది. అన్ని ప్రైవేటీకరణ చేసేస్తే ప్రజలకి ఒక కామన్ కాజ్ అంటూ ఒకటి ఉంది. డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ట్రస్ట్ అని ఒక ప్రిన్సిపల్ గవర్నమెంట్ సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. దాంట్లో ఏమిటంటే కమ్యూనిటీ రైట్స్ అంటారు. కమ్యూనిటీ అంటే ప్రజలు అన్నమాట, చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు, వాళ్ళకు కొన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి. ఆ భూములు ఎక్కడైతే వాళ్ళ ఊర్లో కానీ వాళ్ళ పల్లెటూరులో కానీ వాళ్ళ ఏ జాగా అయినా సరే ఆ భూముల మీద వాళ్ళకి మాత్రమే రైట్ ఉంటుంది. వాళ్ళ ఇష్టానుష్టారాలు అకార్డింగ్ టు దట్ ఏదన్నా ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటూ చేపట్టాలి. వాళ్ళ కన్సెంట్ చాలా ముఖ్యం. సో ఇటువంటివి సుప్రీంకోర్టు నుంచి మనకు ఆర్డర్స్ జస్టిస్ కడ్జు గారు 2011 నుంచి ఇచ్చినవన్నీ మనకు ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా ప్రజల కన్సెంట్ లేకుండా ప్రజల ప్రయోజనాలు పక్కకు పెట్టి ఇంత పెద్ద జాగా, ఇంత ఊరికి నడుబొడ్డున ఇంత వాల్యుబుల్ ల్యాండ్ చాలా తక్కువ ధరలో చాలా కన్సెషన్స్ ఇచ్చేసి ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్కి ఇచ్చేసి ప్రాఫిట్ మేకింగ్కి ఇచ్చేస్తే ప్రజల ప్రయోజనాలకి భూమి రేపొద్దున ఎక్కడొస్తుంది? ఇదేదో ఒక స్కూల్ పెట్టడం కాదు, కాలేజ్ కాదు, ఎడ్యుకేషన్ కాదు, ఆర్ట్ కాదు, కల్చర్ కాదు, ఒక పార్కు కాదు, ఏది కాదు. కమర్షియలైజేషన్కి ప్రజలది చీప్గా ఇచ్చేసి దాన్ని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు. ఇంకొక దీంట్లో ఒక చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే మొదటి 3 సంవత్సరాలు ఏమీ ప్రభుత్వానికి ఏం వెనక్కి ఇవ్వక్కర్లేదు, రాయితీ ఏది ఇవ్వక్కర్లేదు, రెంట్ ఇవ్వక్కర్లేదు. అందులో కాక వాళ్ళు కొంత భాగాన్ని వేరే ఏజెన్సీస్కి ఇచ్చుకోవచ్చట. 6 రోజుల పాటు జాతీయ సంగీత, నృత్య, నాటకోత్సవాలు నిర్వహించనున్నట్లు విశాఖ మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అకాడమీ కళాభారతి అధ్యక్షులు ఎంఎస్ఎం రాజు, కార్యదర్శి డాక్టర్ జి రాంబాబు తెలిపారు. నగరంలో కళాభారతిలో జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో సంగీత రంగంలో నిష్ణాతులకు జాతీయ పురస్కారం అందజేయనున్నట్లు చెప్పారు. కళాభారతిలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ ఈ నెల 23 నుంచి 28వ తేదీ వరకు ఉత్సవాలు జరుగుతాయన్నారు. ప్రముఖ వైలిన్ విద్వాంసులు ద్వారం దుర్గాప్రసాదరావుకు నాగ విద్యాభారతి బిరుదుతో సత్కారం, స్వర్ణకమలం, ₹1,00,000 నగదు, నూతన పట్టు వస్త్రాలు, ప్రశంసాపత్రం ఇచ్చి సత్కరిస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి గోవా గవర్నర్ పూసపాటి అశోక్ గజపతి రాజు ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారని చెప్పారు. 6 రోజుల పాటు జరిగే సంగీత, నృత్య, నాటకోత్సవాలు అనేక ప్రాంతాల నుంచి ప్రముఖ విధులు, కళాకారులు, గాయని గాయకులు హాజరవుతారని రాజు, రాంబాబులు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమాలన్నిటికీ ప్రవేశం ఉచితమని, కళాభిమానులు హాజరై విజయవంతం చేయాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమాలకు ఆర్థిక సహాయం అందించిన దాతలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. యంగ్ జనరేషన్లో ఈ కళల గురించి తెలిస్తే బాగుంటుందనేది. ఎందుకంటే
భగవంతుడికి అతి సమీపమైన ఇవి కళలు. ఆయన యొక్క మేనిఫెస్టేషన్లో ప్రకృతి తర్వాత ఈ కళలేనమాట నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ టు గాడ్. అందువలన మనము ఈ కళ్ళన్నీ ఉంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి పాపం ఆ ఫోన్ చూసుకోవటమే సరిపోతున్నది. వాళ్ళకి వ్యాయామం ఈ కళలు ఉంటే ఇప్పుడు జరిగే ఈ దుశ్చర్యలు జరగవు అనమాట. ఊరికైనా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం లేకపోతే స్పాంటేనియస్ డెసిషన్స్ తీసుకోవటం అనేది. నిష్ణాతులు వైలన్లో ద్వారం ఫ్యామిలీ అంటే ఫిడేల్ నాయుడు గారు అంటారు. అటువంటి ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి 84 ఏళ్ల వైలన్ విద్వాంసులు ఇప్పటికే 2-3 గంటలు కచేరీ చేస్తున్న ద్వారం దుర్గాప్రసాదరావు గారు సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డీ. ఆయనకి ఈసారి నాద విద్యాభారతి అనే బిరుదుతోటి స్వర్ణకమలం, ₹1,00,000 క్యాష్ అవార్డు, నూతన వస్త్రాలు వగేరా వగేరా అన్నీ ఇస్తూ సన్మానం చేస్తున్నాం. ఇది విజయనగరం మహారాజా వారు స్థాపించిన 3 కాలేజీలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. అందులో ఈ దాసు కూడా ఒకడు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల ఆరాధ్య దైవం, కోరిన కోరికలు తీర్చే రేణుకా ఎల్లమ్మ అమ్మవారి దివ్య ఆశీస్సులు ప్రజలందరికీ ఉండాలని వైసీపీ సీనియర్ నాయకుడు ద్రోణంరాజు శ్రీవత్సం అన్నారు. కెప్టెన్ రామారావు కూడలి రేణుకా ఎల్లమ్మ అమ్మవారి నిరంతర పూజా కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి గురువారం నిర్వహించే అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ ప్రతినిధులు ఆయనకి స్వాగతం పలకగా ఆలయ అర్చకులు కామేశ్వర శర్మ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం ద్రోణంరాజు శ్రీవత్సవ స్థానికులను భక్తులను అన్నప్రసాద వితరణ చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అమ్మవారిని దర్శించుకొని అన్న సమారాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఎంతో అదృష్టంగా భావిస్తున్నామన్నారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులు ప్రజలందరికీ మెండుగా లభించాలని ఆకాంక్షించారు. ఆలయ కమిటీ ముఖ్య సలహాదారులు వైసీపీ నాయకుడు బొడ్డేటి ప్రసాద్, కొడమంచెలి శ్రీనివాస్, పాకలపాటి అప్పారావు మాట్లాడుతూ ఆలయ అభివృద్ధికి ద్రోణంరాజు శ్రీవత్సం అందిస్తున్న సహకారం మరువలేదన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షులు కర్రి నీలకంఠం, కార్యదర్శి బొడ్డు పోలరావు, గౌరవ అధ్యక్షులు పీలా వెంకట చిన అప్పలనాయుడు, పంపాణ గణేష్, బడే నాగరాజు, వాసుపల్లి నారాయణ, దున్నబోయిన సత్యనారాయణ, మధు, సతీష్, వాసుపల్లి నర్సింగ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు ఏదైతే ఇక్కడ రేణుకెల్లమ్మవారి టెంపుల్ దగ్గర ప్రతి లక్షవారం కూడా అన్నదాన కార్యక్రమం అనేది పెట్టి నిరంతరం వీళ్ళు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా అమ్మవారి వార్షికోత్సవాలు కూడా చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం కూడా నేను ఇక్కడికి వస్తాను. అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని ఇక్కడ టెంపుల్ కమిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా అన్యోన్యంగా పార్టీలకు అతీతంగా ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నా టెంపుల్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి మటుకు మేమందరం ఒకటి అనే విధంగా ఉండి చేస్తారు. అది నిజంగా అందరూ నేర్చుకోవాలి. ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కానీ అలాగే నాకు కూడా అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులు ఏదైతే ఈరోజు అన్నదానంలో వాళ్ళు ప్రసాదం స్వీకరిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ తల్లి దేవాలయం కెప్టెన్ రామారావు జంక్షన్ ప్రతి లక్షవారం కూడా ఇక్కడ అన్న సమారాధన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అలాగే ఈరోజు లక్షవారం కాబట్టి ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథిగా మన ప్రీతం నాయకులు యువ నాయకులు మన ద్రోణరాజు శ్రీవాస్తవ్ గారు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేశారు. ఈరోజు కూడా అన్నదానానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొనడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం ప్రతి లక్షవారం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి లక్షవారం జరగాలని కోరుకున్నాను. అలాగే ఈరోజు విచ్చేసిన ద్రోణరాజు శ్రీవాస్తవ్ గారు ముందు ఎన్నో మంచి పోస్టులు అధిరోహించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు రేణుకా ఎల్లమ్మ గుడికాడ అన్నసంతరణ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి వారం కూడా జరుగుతుంది. దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మన ద్రోణ శ్రీవాస బాబు గారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. అలాగే ముందు రోజుల్లో కూడా మా గురువు గారు శ్రీనివాస్ గారు ఎప్పుడు కూడా రేణుకా ఎల్లమ్మ గుడికి వచ్చి ఆయన ఏ కార్యక్రమం చేసినా సరే ఈ తల్లిని దర్శించుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేస్తే అది ఘన విజయం సాధించేవారు. అలాగే ఈ రోజు కూడా మేము కోరుకున్నది ఏంటంటే శ్రీవాస బాబు గారిని రానున్న రోజుల్లో దక్షిణ నియోజకవర్గంలో మేము ఆశించినట్టు ఆయనకి సౌత్గా ఒక ఎమ్మెల్యేగా మేము భావించి దక్షిణ నియోజకవర్గం నేను ఒకటే నా మాటే కాదు దక్షిణలో ఉన్న ప్రజలు కానీ నాయకులు కానీ కోరుకున్నది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆశీస్సులు ఆయన అనుకూలంగా ఉంటే మాత్రం దక్షిణ నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే గెలిపించుకోవాలనేసి.
ఓబీసీ సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ చేపాలని ఓబీసీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర చైర్మన్ సొంటి నాగరాజు డిమాండ్ చేశారు. నగరంలో జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ నేతలు, ముఖ్య కార్యకర్తలతో విస్తృత స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా నాగరాజు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వాలు ఓబీసీల సంక్షేమాన్ని విస్మరిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న నిర్లక్ష్య వైఖరి కారణంగా ఓబీసీల సమస్యలు ఎక్కడ వేసిన గొంగలి అక్కడే అన్నచందంగా ఉన్నాయన్నారు. పలుమార్లు ప్రభుత్వాలను కోరినా ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడం పట్ల విస్మయం వ్యక్తం చేశారు. ఓబీసీల సంక్షేమ కోసం తమ పార్టీ కేంద్రంలో ఢిల్లీలో పోరాడుతుందని నాగరాజు చెప్పారు. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఓబీసీలందరూ సంఘటితమై తమ సమస్యల పరిష్కారానికి, హక్కుల సాధనకు ఉద్యమించాలని పిలుపునిచ్చారు. విశాఖ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు వర్మ మాట్లాడుతూ ప్రజలకు తమ పార్టీ ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుందన్నారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి, వారి సంక్షేమానికి రాజీ లేని పోరు సాగిస్తుందని చెప్పారు. విశాఖపట్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీసులో మా స్టేట్ ఓబీసీ చైర్మన్ అయినటువంటి సొంటి నాగరాజు గారు, అలాగే ఎస్టీ సెల్ స్టేట్ ఎస్టీ సెల్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి శాంతికుమార్ గారు, అలాగే ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఓబీసీ ప్రెసిడెంట్లు, వైస్ ప్రెసిడెంట్లు అందరికీ విశాఖ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున నమస్కారాలు తెలియపరుస్తూ, ఈరోజు ఏంటంటే ఈ సమావేశం ఏర్పడడానికి మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి నాగరాజు గారు ఓబీసీ సెల్, ఓబీసీ ప్రెసిడెంట్గా ఆయన ప్రతి నియోజకవర్గంలో, ప్రతి వార్డులో, ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి పంచాయతీలో, అలాగే ప్రతి మండలాల్లో కూడా ఓబీసీ టీంని బలోపేతం చేసి కొత్త టీంని ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఆయన మా జిల్లా ప్రెసిడెంట్లని, అలాగే కోఆర్డినేటర్స్ని అందరినీ ఆయన ఉత్తేజపరిచి ఓబీసీ సెల్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఆయన కంకణం కట్టుకొని విశాఖ జిల్లా ఇచ్చేందుకు ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తూ, అసలు ఈ ఓబీసీ అన్నది జనాలకి కొంచెం కొత్త పదం, పాతదైనా సరే దీన్ని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళి అసలు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మిగతా పార్టీలు కానీ మెయిన్ ఓబీసీలో ఉన్న అందరు నాయకులందరూ కష్టపడి చేస్తేనే ఆ పార్టీ విజయం చేకూరుస్తుంది. కాబట్టి మరి రాష్ట్రంలో మరి షర్మిలారెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో బీసీ కాంగ్రెస్ని డెవలప్ చేసేందుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లాల పర్యటన భాగంగా ఈ రోజున విశాఖపట్నం రావడం జరిగింది. విశాఖపట్నంలో మరి విజయనగరం చైర్మన్ గారు, అరకు జిల్లా చైర్మన్ గారు, అలాగే విశాఖపట్నం డీసీసీ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఓబీసీ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా కాంగ్రెస్ పార్టీలో డెవలప్ చేయాలనే నినాదంతో ముందుకెళ్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీలను ఎలా ఈ పార్టీలు ఏ విధంగా వాడుకుని స్థానిక పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో టీడీపీ కానీ, అలాగే వైసీపీ కానీ, జనసేన కానీ బీసీల ఓట్లను దండుకుని ఈ రోజున బీసీలను అన్యాయం చేస్తున్నారనే నినాదాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లేందుకు ఓబీసీ టీమ్స్ అన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాం. మరి జిల్లా చైర్మన్లుగా, నియోజకవర్గ చైర్మన్లుగా, వార్డు చైర్మన్లుగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొత్త ఉత్సాహం నింపేందుకు షర్మిలారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ముందుకెళ్తున్నామని, అదేవిధంగా ఈ రోజున ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిపాలన కులాల కుంపటిగా తయారైంది. ఎందుకంటే ఆ రోజున రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఉన్న అన్నతమ్ముళ్ళు, అక్క చెల్లెళ్ళు అని చెప్పి ఈ రోజున వైసీపీ పార్టీ మాత్రం రెడ్లకి, అలాగే టీడీపీ మాత్రం కమ్మవారికి, అలాగే జనసేన పార్టీ మాత్రం కాపులకే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ, ఉదాహరణతో చెప్తున్నా, ఇప్పుడున్న అధికారులు, గతంలో ఉన్న ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లు అందరూ కూడా రెడ్డి సామాజిక వర్గాలకి ఇంపార్టెంట్ పోస్టులను ఇచ్చి ఈ రోజున కమ్మ సామాజిక వర్గం వాళ్ళకి మాత్రం ఇంపార్టెంట్ పోస్టులు ఇస్తూ మిగతా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సెల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులు కావచ్చు, అలాగే కార్యకర్తలు కావచ్చు, అలాగే అధికారులు కావచ్చు, వాళ్ళందరినీ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. దానిలో భాగంగానే కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాష్ట్రంలో బీసీలకి అన్యాయం జరుగుతుంది. ఏదైనా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక న్యాయం జరిగిందంటే, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకి మైనార్టీలకి ఏదైనా న్యాయం జరిగిందంటే అది ఓన్లీ కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే తెలియజేస్తూ, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ 3 కులాలే కాదు, రాష్ట్రంలో అధిక జనాభా ఓబీసీలు ఉన్నారు, రాష్ట్రంలో 60% పైన ఓబీసీ జనాభా ఉన్నారని వారందరినీ చైతన్యం చేసేందుకు ఈ రోజున విశాఖపట్నం రావడం జరిగింది. దేశంలోని జీవనదులన్నింటినీ అనుసంధానం చేసేందుకు పాలకులు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సంఘమిత్ర సోషల్ సర్వీస్ వ్యవస్థాపకులు సూరిబాబు కోరారు. నదులన్నింటినీ అనుసంధానం చేస్తే దేశంలో త్రాగునీరు, వ్యవసాయానికి నీటి కొరత ఉండదన్నారు. జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద సంఘమిత్ర సోషల్ సర్వీస్ ఆధ్వర్యంలో జీవనదుల అనుసంధానంపై ప్రజల్లో అవగాహన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సూరిబాబు మాట్లాడుతూ, నదులను అనుసంధానం చేస్తే దేశం సస్యశ్యామలం అవుతుందన్నారు.
జల రవాణా వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుందని చెప్పారు. నదులను అనుసంధానం చేయకపోవడం వల్లే భారీ వర్షాలు కురిస్తే వరదలు సంభవిస్తున్నాయని చెప్పారు. దేశంలో వరదల నివారణకు, అభివృద్ధికి జీవనదులన్నింటినీ అనుసంధానం చేయడమే చక్కటి పరిష్కారమని సూర్బాబు తెలియజేశారు. ఈ విషయమే ప్రజలు పాలకులపై ఒత్తిడి తీసుకువచ్చేందుకు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. మన దేశ క్షేమం కోసము, ఈ దేశ ప్రజల భవిష్యత్తు కోసము పలు రకాల ఉద్యమాలు మొదలుపెట్టాను. అవగాహన ఉద్యమాలు, అందులో 11 ఉద్యమాలు అనేది పలు రకాల ప్రజలకు ఉపయోగపడేవి. అందులో భాగంగా ఏంటంటే జీవనదుల అనుసంధానం. దీని తాలూకుదండి ఈ జీవనదుల అనుసంధానం అన్నది ఏంటంటే ఎక్కడ ఏ ఊర్లో చూసి ఏ రాష్ట్రం చూసినా వరదలు కొట్టుకుపోతున్నాం, లేదంటే భూమి ఎండిపోయి ఎండిన ఎడారిలాగా తయారవుతుంది. ఇదేంటి మూల కారణం ఏంటంటే మన దేవుడు కాదండి, ప్రకృతి కాదు, ప్రజలే. అవగాహన లేని అధికారులు, పట్టించుకొని ప్రభుత్వాలు, అసలు కనీసం బాధ్యతగా అడిగే లేకుండా ఉన్న ప్రజలు. ఎందుకంటే ఎక్కడ నీరుని అక్కడే భూమిలో నింకితే ఎందుకు వరద కింద వస్తుంది? ఆ ఊర్లో ఉన్న నీరు శుభ్రం చెరువుల కింద భూమిలోనే ఎన్నో కొన్ని 100, 1000, లక్షల చెరువుల నీళ్లు దాసే కెపాసిటీ భూమిలో ఉంది. ఆ నీరునన్నీ కలిపి భూమిలో దాచుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు బోరు ద్వారా. కన్నా ఆ చెరువులన్నీ సస్యామలంతో ఆ ఊరంతా పంట పొలాలన్నీ సస్యామలంగా ఉంటుంది. ఏ రైతుకి ఇబ్బంది ఉండదండి. ఎందుకంటే చెరువులు లేకపోతే రైతుల మనుగడ లేదు. సంఘమిత్ర సూరిబాబు గారు చేస్తున్నటువంటి న్యాయమైన పోరాటం ఏదైతే జీవనదులు అనుసంధానం చేస్తే ఈ దేశం బాగుంటుంది, దేశం బాగుంటే రాష్ట్రం బాగుంటుంది, రాష్ట్రం బాగుంటే ప్రజలు బాగుంటారు, రైతులు బాగుంటారు అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఈ గొప్ప కార్యక్రమం. ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకులు ఎలాగ ఆలోచిస్తారో నాకు అర్థం కావడాల. మనం ప్రకృతి బాగుంటే మనం బాగుంటాం. మరి ఆ జీవనదులే లేకపోతే మనం ఎక్కడి నుంచి నీరు తీసుకొస్తాం? ఇప్పుడు అమృతం లాంటి నీరుని అలాగా సముద్రంలోకి పారనిస్తున్నాం. ఆనకట్లు లేవు, చెక్కు డాములు లేవు, రైతులు పండించే పంటకి గిట్టుబాటు ధర కూడా లేదు. అదే పంట పండుతుందా అంటే కరువు. ఊరియుడువా మన్నది కరువు, ఉరుతాడై ఉన్నది పరువు. ఊరియుడువా మన్నది కరువు, ఉరుతాడై ఉన్నది పరువు. నవధాన్యాలు మాటే లేదు పల్లెల్లో, వలవల ఎడ్పుల వలసల బాటల్లో, వలవల ఎడ్పుల వలసల బాటల్లో. దేశంలో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నృసింహస్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రీ స్వామివారి స్వర్ణ పుష్పార్చన అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఆలయ వైదిక సిబ్బంది, ఆలయ అధికారులు ఆధ్వర్యంలో శాస్త్రోక్తంగా శ్రీ స్వామివారికి 108 బంగారు పుష్పాలతో అత్యంత వైభవంగా స్వర్ణ పుష్పార్చన నిర్వహించారు. స్వర్ణ పుష్పార్చనలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై స్వర్ణ పుష్పార్చనలో పాల్గొన్నారు. అత్యంత వైభవంగా సింహాచలం పుణ్యక్షేత్రంలో దేవస్థాన వేద పండితుల వేదమంత్రాలు, నాదస్వర మంగళ వాయిద్యాలతో శాస్త్రోక్తంగా స్వర్ణ పుష్పార్చన వైభవంగా నిర్వహించారు. నగరంలో ఆల్ ఇండియా ఇంటర్ రైల్వే బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పోటీల్లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 7 రైల్వే డివిజన్ల నుంచి క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు. రైల్వే న్యూ కాలనీ రైల్వే స్టేడియం ఆవరణలో జరిగిన ఇండోర్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ పోటీలు వివిధ జట్ల మధ్య రసవత్తరంగా సాగుతుంది. ఈ సందర్భంగా ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే వాల్తేరు డివిజన్ ప్రధాన కార్యదర్శి నగిశెట్టి ఉషా, ఛాంపియన్షిప్ రెఫరీ అజయ్ కుమార్ మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ పోటీలలో 84 మంది క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారని చెప్పారు. 2 రోజుల పాటు జరిగే ఈ పోటీలకు వాల్తేరు రైల్వే డివిజన్ ఆతిథ్యం ఇవ్వడం 4వసారని తెలిపారు. ఈ పోటీలలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబర్చే క్రీడాకారులను జాతీయ రైల్వే జట్టుకు ఎంపిక చేయడం జరుగుతుందని తెలియజేశారు. నా పేరు నగిశెట్టి ఉషా. నేను ప్రజెంట్ జనరల్ సెక్రటరీ ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే వాల్తేరు డివిజన్కి. మనకి 60th ఆల్ ఇండియా రైల్వే బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ 20 to 22 వరకు జరుగుతుంది. నిన్న మనకి ఇనాగ్రేషన్ అయింది. మన డిఆర్ఎం సార్, స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్, ఇంకా అదర్ ఆఫీసర్ సమక్షంలో, తర్వాత ఏపీ చైర్మన్ గారు ఆర్ వెంకటరావు గారి సమక్షంలో బాగా జరిగింది. 7 టీంలు పార్టిసిపేట్ చేసినాయి. అన్ని లీగ్ మ్యాచెసే. సో అందరూ మంచిగా ఆడుతున్నారు. మన ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే ఇక్కడ మనం 4 సార్లు, ఇది 4th టైం మనం హోస్ట్ చేయడం. అందులో 2 times మనం గోల్డ్ మెడల్ తీసుకున్నాం ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే. ఇప్పుడు మరి మంచి టఫ్గా నడుస్తున్నాయి మ్యాచెస్ అన్ని. సో మంచి రిజల్ట్స్ కోసం మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎన్నో తేదీన ఫైనల్? ఇది 22 అంటే రేపు ఫైనల్ క్లోజింగ్ సెరమనీ.
సుమారు ఎంతమంది పాల్గొంటారు? 84 మంది ప్లేయర్స్ ప్లస్ కోచెస్ కలిపి 7 టీములు పాల్గొన్నాయి. ఏ ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు? ఇది సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే, సౌత్ ఈస్ట్ రైల్వే, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, సదర్న్ రైల్వే అట్లా అన్నీ కూడా ఒక 7 టీమ్స్ మనకు వచ్చింది. దీంట్లో గెలిచిన ఏం ప్రమోషన్ కావచ్చు? వీళ్ళు ఆల్ ఇండియా రైల్వే టీమ్ సెలెక్షన్ ఇందులోనే అవుతుంది. బెస్ట్ టీమ్ తీసి ఇండియన్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్కి అజయ్ కుమార్ అండి. ఈ ఛాంపియన్షిప్కి నేను రిఫరీగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నాను. నేను మన ఆంధ్ర స్టేట్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్ అసోసియేషన్కి డిప్యూటీ చీఫ్ రిఫరీగా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ఫెడరేషన్కి కూడాను డిప్యూటీ చీఫ్ రిఫరీగా వ్యవహరిస్తున్నాను. ఈరోజు ఇక్కడ మనకి 7 టీములు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయండి ఆల్ ఇండియా ఇంటర్ రైల్వేస్ ఛాంపియన్షిప్లో. దీనిలోని ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే, సౌత్ ఈస్టర్న్ రైల్వే, సదరన్ రైల్వే, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే, సౌత్ ఈస్టర్న్ వెస్టర్న్ రైల్వే, ఇలా మొత్తం 7 టీములు పార్టిసిపేట్ చేసిన 84 మంది ప్లేయర్స్ అనమాట పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనిలోని ఎవరైతే ఇప్పుడు సెలెక్ట్ అవుతారో, అంటే ఇక్కడ ఈ సెలక్షన్ ట్రయల్స్ కూడాను ఛాంపియన్షిప్ కమ్ సెలక్షన్ ట్రయల్స్ అండి. ఈ సెలక్షన్ ట్రయల్స్లో ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకనమాట కోచింగ్ క్యాంపు కండక్ట్ చేస్తుంది ఇండియన్ రైల్వేస్. ఇక్కడ కోచింగ్ క్యాంప్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని సీనియర్ నేషనల్స్కి అనమాట ఇండియన్ రైల్వే టీం నుంచి అనమాట పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది మనకి దిండిగల్లోని నెక్స్ట్ మంత్లో జరుగుతున్నదండి. ఇది ఇప్పుడు ఇండియన్ రైల్వేస్ బాల్ బ్యాడ్మింటన్కి ఉన్నటువంటి దీనిలో చాలామంది బాల్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్స్ అనమాట ఈ స్పోర్ట్స్ కోటాలో రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది. దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు అనమాట ఇండియన్ రైల్వే టీంకి అనమాట పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలా సందర్భాల్లో మ్యాక్సిమం ఇండియన్ రైల్వేస్ టీము ఫైనల్స్లోనే వాళ్ళమాట విన్నర్స్గా ఉండడం జరుగుతుంది. ఉత్తరాంధ్ర ఆరాధ్య దేవం, ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి నిత్య కళ్యాణం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఆర్జిత సేవల్లో భాగంగా అర్చక స్వాములు ఉత్సవమూర్తి గోవిందరాజస్వామిని ఉభయదేవరులతో మండపంలో అధిష్ఠింపచేశారు. నిత్య కళ్యాణంలో పాల్గొన్న భక్తుల గోత్రనామాలతో సంకల్పం చెప్పి పంచారాత్రగామ శాస్త్రంలో విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యవచనాలతో కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. కంకణ ధారణ, నూతన యజ్ఞోపవీత సమర్పణ, జీలకర్ర బెల్లం, మాంగళ్య ధారణ, తలంబ్రాల ప్రక్రియను కమనీయంగా జరిపించారు. డిజిటల్ న్యూస్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరొకసారి చూద్దాం. యువత మైండ్ సెట్ పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. యువత నా వల్ల కాదు అనే మాట పక్కన పెట్టి నేను ఏదైనా చెయ్యగలను అనే సంకల్పంతో ముందుకు వెళ్లాలని పిలుపు. విశాఖ బీచ్ రోడ్ మ్యూజియంలో 2 రోజుల పాటు కన్నుల పండుగగా జరిగిన వైజాగ్ ఫోటో జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని వివిధ ఛాయాచిత్రాలను ఆసక్తిగా తిలకించిన ప్రశంసించిన మాజీ మంత్రి రోజా. సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి దేవస్థానంలో వివిధ భాగాలను ఆకస్మిక తనిఖీ చేసిన జిల్లా కలెక్టర్ హరీంద్ర ప్రసాద్. భక్తుల సౌకర్యాలు మెరుగుపరిచేందుకు ఆలయాన్ని పరిశీలించినట్టు వెల్లడి. కెప్టెన్ రామారావు కూడలి రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో నిత్య పూజలతో పాటు వారం కొనసాగుతున్న అన్న సమారాధన కార్యక్రమంలో పాల్గొని అమ్మవారి అన్నప్రసాదాన్ని భక్తులకు అందజేసిన వైసీపీ సీనియర్ నాయకులు ద్రోణం రాజు శ్రీవత్సవ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.